اچھا یہ سوالات جو میں آگے شروع کرنے لگا ہوں، اگر آپ لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو ہیڈ فونز وغیرہ لگائیں، سائڈ پہ ہو جائیں. اگر خواتین اکیلے بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں. اگر وہ واقعی دین کی نیت سے اس کو سمجھنا چاہتی ہیں تو وہ صرف سنیں، کیونکہ آگے جو میں باتیں کرنے لگا ہوں وہ تھوڑی ظاہری بات ہے، دین میں حیا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر ہم سیکھنے سکھانے کی بات کر رہے ہوں تو کچھ چیزیں ہم کھل کر بات کریں گے تو ہمیں کرنی ہے. تو اگر کوئی بچے بیٹھے ہیں پاس، بڑے بیٹھے ہیں، کوئی لڑکے ہیں، اکیلے ہو جائیں، تنہا ہو جائیں، میاں بیوی بیٹھے ہیں تو وہ اور بات ہے، مگر اگر اس طرح کوئی فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو سائڈ پہ ہو جائیں، ذرا ہیڈ فون وغیرہ لگا لیں. ٹھیک ہو گیا. علی حیدر بھائی نے سوال کیا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ نے میرے کوسچن ضرور لینے ہیں، لائیو میں لاسٹ ٹائم 2 رہ گئے تھے. اچھا جی لے لیتے ہیں علی حیدر بھائی، لے رہے ہیں ہم، امید آپ سن رہے ہوں گے. اگر آپ سن رہے ہیں تو کمنٹ کریں. کہتے ہیں جی صحیح مسلم کی 710 نمبر حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنا خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو اس پر غسل فرض ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر غسل فرض ہے. ہمیں سلمہ نے پوچھا. اچھا یہ سوال انہوں نے جو پوچھا وہ میں بتا دیتا ہوں، ان کی اردو ہی ہمارے لوگوں کی بڑی زبردست ہے. یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ام سلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورت اگر خواب کے اندر یہ دیکھے جس طرح مرد دیکھتا ہے تو کیا اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی اس پر غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا بالکل ہو جاتا ہے. سلمہ نے پوچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورنہ مشابہت کیسے ہوگی؟ مرد کا واٹر یعنی مرد کی جو منی ہوتی ہے وہ سفید اور تھک ہوتی ہے، وائٹ اینڈ تھک ہوتی ہے، اور عورت کی جو منی ہوتی ہے یعنی عورت کا جو پانی ہوتا ہے تھن یلو ہوتا ہے، پتلا اور پیلا ہوتا ہے. ملت کہتا ہے یہ ان سائنٹیفک ہے، آپ پوری حدیث ایک بار دیکھ لیں. یہ ہے ان کا سوال بیسیکلی یہاں پر 2 اعتراضات اٹھ سکتے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملحد اٹھاتے ہیں. ہم حدیث دیکھ لیں گے، پہلے اوریجنل حدیث نکال لیں گے اور اس کے بعد اس حدیث کو دیکھ لیں گے ہم دوسرے حصے کو. اس پہ 2 اعتراض اٹھ سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشابہت کیسے ہوگی، یعنی اس پانی کی وجہ سے، یعنی مرد اور عورت کا جو پانی نکلتا ہے اور اس پانی یعنی میاں بیوی کا، اس پانی کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس سے مشابہت کیسے ہوگی. ایک تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ ان سائنٹیفک ہے. اگر یہ کسی ملحد نے کیا تو وہ بیوقوف ہے. اب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. حدیث جو ہے صحیح مسلم انہوں نے 710 بتایا، مگر جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے یا دارالسلام کا نمبر ہے اس میں یہ چیز 311 نمبر حدیث کے اندر آتی ہے صحیح مسلم کے اندر. کتاب الحیض اور باب ہے عورت کے لیے بھی غسل واجب ہے جب اس کی منی خارج ہو، یعنی women are obliged to perform غسل if they emit fluid، اگر ان کا پانی نکلے. یہ فلوئڈ جو ہے یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے اس کو بھی ابھی آپ ڈسکس کریں گے، مگر ابھی آپ یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ 2 طرح کے اعتراض اس کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فیس فیچرز ہیں، شباہت ہے، یعنی اولاد میاں بیوی کی، ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، اس اولاد کے اندر شبیہ ہوتی ہے، کئی دفعہ باپ کی زیادہ ہوتی ہے، کئی دفعہ ماں کی زیادہ ہوتی ہے، کئی دفعہ دونوں کی مکس ہوتی ہے، مگر کئی دفعہ ایک چیز غالب آ جاتی ہے. تو وہ شباہت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اس پانی کی وجہ سے شباہت ہوتی ہے. اس حدیث کے اندر پہلے حدیث آپ پوری پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے جو ام سلام نے ان سے پوچھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں غسل تم پر واجب ہے. انہوں نے سوال کیا ان کیس اے وومن سیز دیٹ شی مسٹ ٹیک اے برتھ، اگر وہ دیکھے وہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. ام سلام کہتی ہیں آئی واز بیشفل آن اکاؤنٹ آف دیٹ، مجھے شرم آئی، یعنی میں شرمائی، ہچکچائی. مگر پھر انہوں نے سوال کیا ڈز اٹ ہیپن، کیا ایسا ہوتا ہے کہ عورت کا بھی پانی نکلے یا خارج ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس اٹ ڈز ہیپن، ایسا ہوتا ہے. ادروائز ہاؤ کین اے چائلڈ ریزمبل ہر، بچہ کیسے اس کے مشابہ ہوگا اگر پانی نہ نکلے؟ تو مینز ڈسچارج جو سپرم ہے از تھک and white and the discharge of women is thin and yellow, so the resemblance comes from the one whose genes prevail or dominate. یہاں پر لفظ جو prevail اور dominate ہے اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میاں بیوی کا تعلق ہے، میاں بیوی جب سیکس کرتے ہیں ان سیکس کے نتیجے کے اندر جس طرح مرد کی منی خارج ہوتی ہے اسی طریقے سے عورت کی منی بھی خارج ہوتی ہے. اب جب آگے اولاد ہوتی ہے تو اس اولاد میں جو فیس فیچرز، مثال کے طور پہ آنکھیں ہیں یا بال ہیں یا ناک ہے، ہونٹوں کی شیپ ہے، کانوں کی شیپ ہے، ایون چن شیپ ہے، یا آپ کا باڈی سٹرکچر ہے، ایون آپ کی ہائٹ ہے، اور آپ کے ایون ایکسپریشنز کئی دفعہ وہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا ریزمبلنس کی وجہ اگر وہ ماں سے زیادہ ہو رہے ہیں تو دیٹ مینز کہ ماں کی جو منی تھی وہ باپ کی منی پر غالب آئی ہے، اور اگر باپ کی طرف زیادہ شباہت جاتی ہے
तो दैट मीन्स कि बाप की मनी जो है वो माँ की मनी के ऊपर गालिब आई है। अब मुल्हिदीन ये इतराज कर सकते हैं दो चीजों के ऊपर, एक ये कि रिजेम्बलेंस ऐसे आती है, ये अनसाइंटिफिक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं आपके सामने कि रिजेम्बलेंस जो फेस फीचर्स की होती है वो ऐसे ही आती है। सबसे पहले आप ये समझें, हर सेल के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। एक पेयर जो क्रोमोसोम का होता है वो 23 से होता है, 23 + 23 46। 46 का आंकड़ा मुकम्मल होता है एक पूरे क्रोमोसोम बनने के लिए। जो औलाद होती है, जो बच्चा पैदा होता है, उसमें आधे क्रोमोसोम्स या आधे जीन्स या आधा डीएन, किसी तरीके से भी आप समझ लें, ठीक है, वो मां का होता है और आधा बाप का होता है। यानी आधा हिस्सा उसकी मां का और आधा हिस्सा उसके बाप का। ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं। इब्तदा कहां से होती है? सेक्स से, इंटरकोर्स से। उन दोनों पानियों में आपस में जंग होती है। उस जंग के नतीजे के अंदर जो सेल्स डोमिनेट या जो जीन्स डोमिनेट कर जाते हैं, सेल्स की बजाय जीन्स कहना चाहिए, जो जीन्स डोमिनेट कर जाते हैं वो हकीकत का रूप धार जाते हैं बच्चे के अंदर, चाहे उसमें फेस फीचर्स हों, चाहे वो जेंडर हो। आगे हम दूसरी चीज के ऊपर भी बात करेंगे। तो आए, ये अपनी तरफ से मैं बात कर रहा हूं, ये साइंस इस चीज को सपोर्ट करती है, इसको आप देख लें। ये एक स्टडी की गई योर जीनोम के ऊपर, जीन्स की स्टडी, बायोलॉजी के अंदर जो डीप जेनेटिक्स की स्टडी है, पूरी एक कायनात बना दी है उन्होंने स्टडी के लिए, जिसको जीनोम, ह्यूमन जीनोम की स्टडी कहते हैं। वहां पर यह बयान किया गया है कि जो इंसान होता है उसके अंदर जो मुख्तलिफ आप क्रोमोसोम्स हैं उनमें पेयर्स होते हैं, और एक ही तरह के जो जीन्स होते हैं मगर उनकी फॉर्म डिफरेंट होती है। जब वो बनते हैं तो उनको एलेलीज कहते हैं। इन एलेलीज के अंदर या इन जीन्स के अंदर दो किस्म के जीन्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान किया था कि जिसके जीन्स डोमिनेट हो जाएंगे वो उसकी शक्ल शबाहत इख्तियार कर जाएगा। इसी तरीके से साइंस ये कहती है आज, डोमिनेंट एलेलीज शो देयर इफेक्ट even if the individual only has one copy of the allele. For example, the allele for brown eyes is dominant. Therefore, you only need one copy of the brown eye allele to have brown eyes. इससे पता चलता है कि जो एलेलीज होते हैं वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जीन्स का। ह्यूमन सेल्स जो होता है वो हर सेल जो है वो 2 कॉपी उठाता है क्रोमोसोम की, जैसे मैंने आपको बताया, आधी माँ की आधी बाप, और उनके अंदर जीन्स होते हैं। और डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जीन्स जो हैं वो जब पेयर बनते हैं उनको एलेलीज कहते हैं। उनमें कुछ डोमिनेंट हैं, कुछ रिसेसिव हैं। जो जीन डोमिनेंट हो जाएगा वो रंग इख्तियार कर जाएगा, सिंपल लफ्जों के अंदर। इन्होंने एक इलस्ट्रेशन भी दी है, उस इलस्ट्रेशन को भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये भी जीनोम रिसर्च लिमिटेड की इलस्ट्रेशन है, जो उन्होंने पिक्चर से आपको समझाया, इमेज उन्होंने बना के आपको बताया। यहां पर जो डोमिनेंट जीन होता है उसको उन्होंने कैपिटल के साथ लिखा है, और जो रिसेसिव है उसको उन्होंने शॉर्ट लेटर के साथ बी के साथ लिखा हुआ है। बी कैपिटल ब्राउन है और बी शॉर्ट बी जो है वो ब्लू है। अब पहली पिक्चर के अंदर जो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें, स्टार्ट के अंदर उन्होंने बयान किया है कि बी डोमिनेंट है और उसके साथ बी शॉर्ट है, तो ब्राउन आई क्रिएट करेगा क्योंकि बी डोमिनेंट है, ब्राउन वाला कैपिटल बी। और जैसे ही बी सिंगल, एक पेयर के अंदर एक जीन जो है वो आपको बी शॉर्ट का मिला, एलेलीज 2 बनते हैं शॉर्ट के, यानी बी शॉर्ट के यानी ब्लू के, तो जब वो 2 बनते हैं और दूसरा पेयर वाला जो है उसके अंदर भी एक बी शॉर्ट का है, तो आपकी आंखें ब्लू बन गई हैं। ये इस तरीके से समझें, जो जीन डोमिनेट हो जाता है वो अपना असर दिखाता है। अब ये तो हतमी तौर पर हकीकत है कि 2 पानी जाते हैं, एक मर्द का पानी जाता है और एक औरत का पानी जाता है। अब उन 2 पानियों के अंदर से जो जीन्स निकलते हैं, वो जीन्स में से जो जीन डोमिनेट करता है वो बाप के वही फीचर या मां का वही फीचर ले लेता है। आंख नीली हो गई, ब्राउन हो गई, बाल सिल्की या गुंगराले हो गए, नाक तीखी या चपटी हो गई, होंठ पतले या मोटे हो गए, कान बारीक या मोटे हो गए, कद ऊंचा या छोटा हो गया, और रंगत जो है वो किस तरीके की, ये सारी चीजें वही चीजें तय करती हैं जो जीन डोमिनेट कर जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्कुल ये चीज बयान की, इसमें कोई चीज अनसाइंटिफिक किसी तौर पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दोनों में से जिसका पानी डोमिनेट कर जाएगा। अब उस दौर के अंदर अगर किसी को जीन्स कहते या डोमिनेट जीन्स कहते, एलेलीज की बात होती या क्रोमोसोम की बात होती, उस वक्त ये तसव्वुर नहीं था। मगर उस वक्त ये चीज कहना, हाँ जी, कि दोनों में से जिसका पानी गालिब हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस वक्त बात करना, बहुत बड़ी बात। यही वजह है कि आगे मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा कि जिस वजह से उन्होंने इस पर एतमाद किया। एक और फीचर मैं आपको दिखा देता हूं, जो द टेक इंटरेक्टिव हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पीएचडी, डॉक्टर बैरी स्टार, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। उन्होंने, उनसे भी एक बच्चे ने सवाल किया था 2004 के अंदर, जून 4 2004 के अंदर।
उन्होंने भी इस पर बात की थी कि डोमिनेंट मींस द वन ऑफ द वर्जन्स ट्रम्प्स द अदर। डोमिनेंट ऐसे जीन को कहते हैं जो दूसरे जीन के ऊपर गलबा हासिल कर ले, और यकीनन गलबा कैसे हासिल करेगा? जब वो ऑपोजिट जीन्स के ऊपर गलबा हासिल करेगा। और ऑपोजिट जीन्स कहां से आएंगे? मां से आएंगे। या मां के लिए ऑपोजिट क्या होगा? बाप का। और वो जीन्स कहां से आते हैं? क्या वो इंजेक्ट करते हैं? क्या वो ब्लूटूथ के जरिए जाते हैं? क्या वो डाउनलोड करते हैं? नहीं, पानी के जरिए जाते हैं। मर्द का पानी शामिल होता है औरत के पानी के साथ, और एग बनता है, और वो फर्टिलाइज होकर आगे पूरा बच्चा बन के निकलता है। जिसका पानी गलबा पा लेता है वो हासिल कर लेता है। ये सिंपल साइंस है। तो इस एतबार से तो इनको कोई मसला नहीं होना चाहिए था।